ಗುರುಗಳಿರಲಿ ಹಿರಿಯರಿರಲಿ ನಮಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಮೊಳಗಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿ ಮೊಳಗಲಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ತೋರಿ ನಡೆಸಿ One of the most energetic and well-studied women politician of our state, Tejaswini Madam. Respected Dr. Shivanna ji, he is the president of state serviceman and also international sportsman. I think from Pro Kabaddi. And also Andrew sir, one of the senior teacher, and also respected chairman sir and MD madam, and my colleagues and my dear students. To define this thing for all of us, so I selected that particular topic, values in politics. I'm very happy for her presence, gracious presence in this occasion. Madam is not only a politician. As far as my knowledge is concerned regarding her career, before entering politics, she was a journalist. And moreover, she keenly involved herself in research. Listen properly. Before entering politics, she keenly involved herself in research. Research on which topic? That's very important. Research on society. So she studied political science, mass communication, literature, history, geography, everything. Still now also, she is studying postdoctoral in JNU. I still remember, we used to watch one program when I was in degree. I used to watch one famous function, that is Mukhamukhi in Doordarshan. She has interviewed several politicians, several scholars, artists. Still I remember one interview with Ramakrishna Hegde ji. He was the former Chief Minister of Karnataka. So she interviewed him. That was a famous, fantabulous interview in my career I have ever seen before in Mukhamukhi. Without remembering Ramakrishna Hegde, we cannot talk value-based politics. Because he was the one who profoundly introduced value-based politics. I think I'll give you only one example for that.
there was a one allegation on him. It was about telephone tapping allegation on him when he was a chief minister. Immediately after hearing that news, he resigned from the post of chief minister. That is value. And in my knowledge, he was the one and only chief minister who did like this in entire history of Indian politics. So, without mentioning his name, we cannot talk about value-based politics. And thank you for receiving my invitation to attend this function. Once again, a special thanks to you, and also I would like to thank Shivanna ji for his presence also, and Andrew sir presence also. So, thank you so much. With this, I conclude my talk now. Thank you so much. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ? ಕೈ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ? ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? PUC ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು? ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್. ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ, ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 18 ಇಯರ್ಸ್ ತುಂಬಿದೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವೋಟೆಡ್? No problem. You are going to vote next. It is very important. ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸುಜಾತ ದೇವರಾಜ್ ಮೇಡಮು, ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರು. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥವರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಮೆರಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ, ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಅದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಒಂದು ಮಗು ಕೊಟ್ರೆ, ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದಿರೋದು. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಂಗಾರೆ ಸೀದಾ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಮಯ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ರಜೆ ಇತ್ತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾರು, ಆ ಡ್ರೈವರ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಓಲಾ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಗುರಿ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಖ್ಯ. ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಬಡತನ ಇತ್ತು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೆ, ನನ್ನಪ್ಪ AS ಅಲ್ಲ, ನನ್ನಪ್ಪ MD ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನಪ್ಪ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರುವಂತ ಕಟ್ಟುವ ಫೀಸು, ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಹಣ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ನೀವು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ನೇಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೇಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ನೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ಏನೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಮದರ್, ಈ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ, ಸೋಲ್ಜರ್. ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಂಡ್ರಿಸ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಗುರು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ. ಸಮಾಜವನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಮರ ಇದೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ,
ಮರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೈಗೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು? ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬರೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ? ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ? ಏನಿದೆ? ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಕಂದ, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 5 minutes ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಹಿಂದಿಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ನೀನು ವೋಟೇ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ದೇಶ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಜೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. 40% ವೋಟ್ ಮಾಡದೆ ಮನೇಲಿ ಕದ್ದು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್. ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್, they are not bad, you are bad because you are not at all voting for a right person. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದ್ರು. ರೈಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸರಿನಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋರು, ಕತ್ತೋಡೋಗ್ದಲೇ ಇರೋರು, ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಬಂದ್ ನೋಡೋರು, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸವಲತ್ತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೊಡೋರು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ಸೋರು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಐ ನೋ. ನಿಮ್ದು ಡಾಟಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವೈಫೈ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಮಗುನ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರು ನಿಮಗಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗುರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗುರುವನ್ನ ಮೀರಿಸಿದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಐಕಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ, ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಓದೋದೇ ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಗೇನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಗುರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಓದಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆದೇ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ. ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಷ್ಟಿರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಳು. ಆಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ನಾನು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗುಂಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ 6,000 ಗುಂಡಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6,000 ಪ್ಯಾಚಸ್. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಟಾಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅತಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 200 ವಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. 200 ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ 200 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 30 ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಎ ಲೀಡರ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಯಾರಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು. ಲೀಡರ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಯಾರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೇ ನೀವು? ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಲಿತೀರಿ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಿಮ್ದು ಟೀಮ್ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಖುಷಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎನಿಬಡಿ ಸಂಕೋಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಮೇಡಮ್ ಒಂದಿಂದಲೇ ಅಚೀವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ ಪುಟ್ಟ? ನಾವು ಗ್ರಾಮದಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದು.
ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಹೇಳೋದನ್ನ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೈನ್ಸು ಆರ್ಟ್ಸು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಮಾನ್ ಹೇಳಿಮ್ಮ, ಯಾವ ಭಾಷೆದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ವಾಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್? ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಆ ಮಗು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ದಲೇ ಇರೋರು ನಕ್ಕರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಹೇಳ್ಪ. ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಓನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬಿಸಿನೆಸ್. ದ ವರ್ಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರ, ರೂಢಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊ ಮಾಡಯ್ಯ, ನಿನ್ ವ್ಯವಹಾರ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊ, ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್, ಅನೇಕ ಅರ್ಥ. ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಅಂದ್ರೆ ಭಾಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ. ದೇಶ ನಡೆಸೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ, ದೇಶ ಕಾಯೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ. ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಶಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ನಿಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಅಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ತನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿ, ಯಾವುದನ್ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮನೆ ನಡೆಸೋ ತರನೇ ದೇಶ ನಡೆಸೋದು, ಮನೆ ನಡೆಸೋ ತರನೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಡೆಸೋದು, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋದು. ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್? ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮನಿ ಇರಬಾರ್ದು. ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ರೈಮ್ ಯಾಕಿದೆ? ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆಂಡ್ರೂ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಶಿವಣ್ಣ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ಪಾಪದವರು ದೇಶ ಕಾಯ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕ್ರೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ರೌಡಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಬೇಡದಲ್ಲೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ಹೊಡಿಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯಕ್ಕಿದಾರಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು. ಅದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ, ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಿದ್ದ, ನಾನ್ ಬೀಳೋದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಲ್ಲ ಇರೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಎತ್ತಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಮಾರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಮೈ ಸಿಟಿಸನ್. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಮಾನವೀಯತೆ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿ, ಯಾವ ಕಾಮರ್ಸ್ ಓದಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ CA ಆದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಲಾಭ, ದೇಶಕ್ಕೇನ್ ಲಾಭ? ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ CAಗಳು ಹೌದಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಡ್ ಮನಿ, ಗುಡ್ ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ CA ಆದ್ರೆ, ಮೊರಾಲಿಟಿ ಇರುವ CA ಆದ್ರೆ. ಸರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರ್, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್. ವೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ಲವ್ ಟು ಟೀಚ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್. ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅಶೇಮ್ ಆಗಂತದ್ದಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಅಡ್ವೊಕೇಟು, ನಾನೊಬ್ಬ PhD ಸ್ಕಾಲರು, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಅಷ್ಟು ಜನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಡ್ರೆಡೆಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದು ಅಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ನೋ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಐ ನೋ ಆರ್ಮಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಚೀಫ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿಜಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಲೇ. ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು. ನೀನೇನಾಗಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಟೈಮೇ ಇರಬಾರ್ದು. ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಬೇಡದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇಡದಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ನಿಂಗಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಂಗೆ. ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯಾ? ನಿನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಡದಲ್ಲಿರೋ ರೀಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ?
ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಐಫೋನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋತೀರಲ್ಲ, ನೀನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ 15,000, 20,000, 50,000, ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತಗೋತೀಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್. ತಂದೆ ತಾಯಿ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಮ್ಮೊರಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಐಷಾರಾಮಿಗಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು. ಅದನ್ನ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೋ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಥವಾ ನೀನ್ ತಗೊಂಡಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಡಾಟಾ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಒಬ್ಬ MLA ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು, ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡೋನಿಗೆ ಕರಪ್ಷನ್. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಶೇಷನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನನಗಿನ್ನೇನೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡೋಂಥ ಕರ್ಮ ನನಗಂತೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಆಪ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೆಂಡ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಆಪ್ಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ, 2 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ವೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು MLAಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಾರಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 75% ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಟ್ ಆಯ್ತು? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 1.5 lakh ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ 3 ಪಾರ್ಟಿಯವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್, ಎನಿವೇ 1 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 75,000 ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ ಓಟು? ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 75,000 ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 1 lakh ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. 1 lakh ಜನರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5 crore ಆಯ್ತು. ಈಸಿ ಅಲ್ಲ? ಐ ಆಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್, ರೈಟ್? 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ 10 crore ಆಯ್ತು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ತಗೊಳ್ಳೋಂಗ 500 rupees ಏನು ಅಲ್ಲ. 500 rupees ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಂದ? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 500 rupees ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕದ್ದು ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋದ್ರೆ 500 rupees ಡಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಾ. ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಲ್ತು ತಿನ್ಬೇಕು, ಅನ್ನ ಒಬ್ಬರೇ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಸಂಘ ಜೀವನ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಕೂಡಿ ಬದುಕೋದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದು. ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? 500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? 2 ದಿನ ನೀವು ಖರ್ಚು. ಆದ್ರೆ ಕೊಡೋನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? 1 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 ಕೋಟಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆದ್ದು, ನೀನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಭಾರಿ ದೇವತೆ ತರ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳು ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಡಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ನೀನೇನ್ ಪುಕ್ಸತ್ತೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದೀಯ ಮರೆಯ, ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಕೊಡು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನಾನು ಕ್ವಶನ್ನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸೇವೆ, 5 ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಜೆಗಳು. ಗುಡ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಯಾರಿಗನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತು ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಆಟೋದಲ್ಲಿ 4 ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನೈತಿಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ, ಒಳ್ಳೆಯವರೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪದವಿಲಿಲ್ಲ, ನಾನು XMP, XMLC, ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಜೀವನಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಜೀವನ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೈತಿಕತೆ ಕುಗ್ಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ನಾವೀಗ ದೀಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಹಾಡನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು, ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು.
ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವಿದ್ವತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಸಿರಿವಂತಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ನಾನು ಮೊದಲು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆದ ನನ್ನ ಗಣ್ಯರು ನನಗೆ ದೀಪ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟರು. ಬದಲಾವಣೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಲೀಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅವನ ಜೀವನ ಮೊದಲಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಓಟನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಮಾಜ, ಅವನ್ ಕೊಟ್ನ, ಇವನ್ ಕೊಟ್ನ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ? ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕದೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ನೀನ್ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆನೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆನೂ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಆ 18 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ರೀ, ಬುದ್ಧಿನೇ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ, ಓಟ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದ್ರು. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇಶ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಂದೂಕನ್ನ 18 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಓಟ್ ಹಾಕದ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂತ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾಂಧಿ ತಾತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಂಡಾಕಿದ್ರು. ಗಾಂಧಿ ತಾತ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಹೇಳೋದೇನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನೆಹರು ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೂನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 15 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಸೆರೆವಾಸ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರಿಂದ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾಕಬೇಕು? ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ರಾಯಲ್, ನಮ್ಮ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದೊಂದು ಗೌರವ. ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ರಾಯಲ್, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕ್, ರಾಯಲ್ ಲುಕ್, ಆ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಗಜಗಾಂಭೀರ್ಯ, ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರೈಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಗು ಪ್ರಜೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪದವೀಧರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕನಸನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ದಂಪತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ 400 ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? 400 ಪ್ಲಸ್ ಇದೀರಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ. Next to who's sitting to them and give shake hand and tell them consistency is the key for everything. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ consistency is the key for everything. Tell him, give shake hand and tell consistency is the key for everything. All right, thank you children, very all the best for your future. Thank you so much for inviting me and giving such a honor. I'm very happy to be here. Thank you so much for it. Hard work always pays off. Let us now facilitate last month's academic stars for their excellence. Second PU A section, Adarsh with 93.7%.
ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದಂತಹ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಗುರು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದಂತಹ ಆಂಡ್ರೂ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಶಿವಣ್ಣಾಜಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಅವರೇ, MD ಮೇಡಮ್ ಆದಂತಹ ಸುಜಾತರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು. ಕಾರಣ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೌಲ್ಯ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ. ನೀವೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಲೋಕಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್, ಆ ಲೀಡರ್ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಗಣೇಶ ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತವರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹಂಗಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಆತ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋದು, ಅವ್ರು ನಿಂತಿರೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವುಗಳು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಣದಿಂದಲೇ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹದನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಗುರು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಏನು, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಂಡ್ರೂ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.